ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થીઓ। આજે આપણે ધોરણ 10 વિજ્ઞાનની અંદર ચેપ્ટર પહેલું રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણોમાં આપણે રાસાયણિક સમીકરણો એટલે શું, તેને કેવી રીતે લખી શકાય છે એના વિશે માહિતગાર થવાના છે। તો ચાલો આપણે આજે રાસાયણિક સમીકરણો એટલે શું એની નાની એવી વ્યાખ્યા જોઈએ। વ્યાખ્યા છે समझाय एवी व्याख्या मैं बनावीने आपी छे तमने कि कोई पण रासायनिक प्रक्रिया ने वर्णन स्वरूप मांथी टूंक स्वरूप में लखवानी रीत जेने आपणे कहीशुं रासायनिक समीकरण। फरी व्याख्या, कोई पण रासायनिक प्रक्रिया होय ए प्रक्रिया ने वर्णन स्वरूपे एटले के लांबा वाक्य स्वरूपे आपेलू होय ए वाक्य स्वरूप में रहेल समीकरण ने कि प्रक्रिया ने टूंक स्वरूप में एटले वधाराना वाक्यो दूर करीने जरूरी माहिती लखवानी जे आपणी रीत छे कि आपणी कला छे एने आपणे कहीशुं रासायनिक समीकरण। व्याख्या ख्याल आवी गयो हशे तो आपणे व्याख्याने विशेष वधारे ख्याल आवे एने हेतु माटे एक उदाहरण मैं आप्युं छे कि उदाहरण तरीके कि ज्यारे आपणे मैग्नेशियमनी पट्टी छे एने हवामां सळगावीए त्यारे ते मैग्नेशियमनी पट्टी ऑक्सिजन साथे संयोजाईने रासायनिक प्रक्रिया करीने मैग्नेशियम ऑक्साइड में रूपांतरित थाय छे। तो एक मैं अहींया वाक्य स्वरूपे तमने लखीने आपेलुं छे कि मैग्नेशियमनी पट्टी हवा साथे प्रक्रिया करीने के हवा में सळगीने मैग्नेशियम ऑक्साइड में रूपांतरित थाय छे। तो आ जे लख्युं छे शुं छे तो कि आ रासायनिक प्रक्रियाओनुं वाक्य स्वरूप वर्णन कहेवाय जे घणुं लांबू थई जाय छे। तो आपणे आ याद राखવું કે પછી એને વારંવાર લખવું એ આપણા માટે મુશ્કેલીભર્યું અથવા તો અઘરું પડતું હોય છે। તો એને સંક્ષિપ્ત એટલે કે ટૂંકા સ્વરૂપે લખી શકાય પણ છે, ટૂંકા સ્વરૂપે પણ લખી શકાય છે જેને આપણે કહીશું રાસાયણિક સમીકરણ। તો રાસાયણિક સમીકરણ અહીંયા મેં વ્યાખ્યા બે લીટીમાં આપેલી છે। एनु उदाहरण थी पण तमने समझावी छे कि रासायनिक समीकरण ए रासायनिक प्रक्रियाना टूंका स्वरूप में लखी शकवानी एक रीत छे। तो एने आपणे लखीए टूंका स्वरूप में लखीए तो रासायनिक समीकरण कई रीते लखीए आ उपर आपेला उदाहरण ने रासायनिक स्वरूपे कई रीते लखी शकीए। तो आपणे आप्युं छे उपरना समीकरण में प्रक्रिया में कि मैग्नेशियमनी पट्टी छे ए हवामां सळगे छे। तो अहीं लखवानुं शुं आपणे जरूरी शुं छे तो कि मैग्नेशियम, तो अहीं लखीशुं मैग्नेशियम। वधाराना शब्दों दूर करवाना नहीं लख्युं आपणे मैग्नेशियम। शुं करे छे मैग्नेशियम तो कि हवामां सळगे छे तो हवामां एटले ऑक्सिजन आवशे। तो आपणे अहींया वत्ताकारनी निशानी करीने ऑक्सिजन लखेलो छे। हवे आ बंने वच्चे प्रक्रिया थईने शुं बने छे तो कि रासायनिक प्रक्रिया थईने मैग्नेशियम ऑक्साइड में रूपांतरित थाय छे। तो मैग्नेशियम ऑक्साइड आपणे तीर बतावीने लखेलो छे। शुं बने छे तो कि मैग्नेशियम ऑक्साइड बने छे, आपणे अहींया तीर बतावीने लखेलो छे। तो आपणे आने शुं कहीशुं तो कि मैग्नेशियम वत्ता ऑक्सिजन तीर मैग्नेशियम ऑक्साइड लखेलो छे। तो आ थयुं टूंकું रूप। જ્યારે આ કેટલું મોટું હતું तो कि આપણે કહીએ 2-3 લીટીનું વાક્ય છે એને આપણે ફક્ત થોડા શબ્દોમાં અહીંયા દર્શાવ્યું જે આપણું થઈ ગયું રાસાયણિક સમીકરણ। એટલે આપણે સમજી શકીએ કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે એનું વર્ણન મોટું સ્વરૂપમાં હોય એને ટૂંકા સ્વરૂપમાં કે સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં લખવાની એક રીત જે રાસાયણિક સમીકરણથી ઓળખાય છે જે આપણને વૈજ્ઞાનિકોએ આપેલી છે। આગળ तो आपने प्रश्न थाय तो कि रासायनिक समीकरण लखવું कई रीते अथवा रासायनिक प्रक्रिया समीकरण लखवानी रीतो केटली छे।
તો એની વાત કરીએ તો રાસાયણિક સમીકરણ લખવાની આપણી પાસે બે રીતો છે. એક રીત છે જેને આપણે કહીશું શાબ્દિક સ્વરૂપે, જે મેં અહીંયા ઉપર લખ્યું છે. આ કઈ રીત છે તો આપણે કહીશું શાબ્દિક રૂપ, કે મેગ્નેશિયમ વત્તા ઓક્સિજન તીર આપીને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે. કયું રૂપ છે? શાબ્દિક સ્વરૂપે આપણે રાસાયણિક સમીકરણ લખેલું છે. બીજી રીત છે એ છે રાસાયણિક સૂત્રો સ્વરૂપે રાસાયણિક સમીકરણ લખવું. આ રૂપ માટે મેં તમને થોડા દિવસ પહેલાં સૂત્રો એ તમને મેં લખીને આપ્યા હતા આયન સ્વરૂપમાં. તો એ સૂત્રો તમને યાદ કરવા પણ આપેલા હતા. એ યાદ હશે તો તમે રાસાયણિક સમીકરણ સરળતાથી આ બીજા પ્રકારનું જે રાસાયણિક સમીકરણ છે એ લખી શકશો. અને આ રાસાયણિક સૂત્રો સ્વરૂપે રાસાયણિક સમીકરણ છે એ શાબ્દિક સ્વરૂપે રાસાયણિક સમીકરણ કરતાં પણ સરળ અને ટૂંકું સ્વરૂપે છે. તો આપણે આ સમીકરણ લખવા માટે ખાસ તો જે હોમવર્કની અંદર મેં 2 પેજમાં આપેલા હતા આયનિક સૂત્રો, એ તમારે યાદ કરવા જરૂરી છે. અને આશા રાખું છું કે તમે એ સૂત્રો તૈયાર કર્યા પણ હશે. તો હવે આપણે પહેલા પ્રકારનું એટલે કે શાબ્દિક સ્વરૂપનું રાસાયણિક સમીકરણ એ ઉદાહરણથી જોઈએ. હવે અહીંયા હું એ લાંબુ વર્ણન લખતો નથી, મેં ખાલી અહીંયા ટૂંકમાં લખીને આપેલું છે. તો પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ. પહેલા પ્રકારમાં કે ઝીંક વત્તા સલ્ફ્યુરિક એસિડ, ઝીંક વત્તા સલ્ફ્યુરિક એસિડ તીર બને છે. બંને વચ્ચે ઝીંક અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને નવું સંયોજન મળે છે, જે છે ઝીંક સલ્ફેટ અને વત્તા હાઇડ્રોજન મળે છે. આ મેં લખ્યું છે શાબ્દિક સ્વરૂપે. તમે નીચે જોશો તો મેં એનું બીજા પ્રકાર એટલે કે રાસાયણિક સૂત્ર સ્વરૂપે પણ એ રાસાયણિક સમીકરણ લખીને દર્શાવ્યું છે. તો એને આપણે જોઈએ. પહેલાં એનો એ સ્ટારને આપેલો છે, તો કે એ અહીંયા આપ્યો છે. એનો એ સ્ટાર શું થશે સૂત્ર સ્વરૂપે? તો થશે ઝીંક. ઝીંકનું સૂત્ર છે Zn વત્તા સલ્ફ્યુરિક એસિડ. તો સલ્ફ્યુરિક એસિડનું સૂત્ર થશે H2SO4 તીર આગળ ઝીંક સલ્ફેટ. તો ઝીંક સલ્ફેટનું સૂત્ર મેં અહીંયા લખ્યું છે ZnSO4 વત્તા હાઇડ્રોજન, એનું સૂત્ર થશે H2. તો પહેલું ઉદાહરણ થોડું તમને સમજાયું હશે. વધારે સમજાય એની માટે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. કે આપણે બીજું ઉદાહરણ મેં આપ્યું છે મેગ્નેશિયમ વત્તા ઓક્સિજન. મેગ્નેશિયમ વત્તા ઓક્સિજન તીર મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ. તો આ બંને જોડાઈને સંયોજાઈને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બનાવે છે, જે મેં અહીંયા ટૂંકમાં એ શાબ્દિક સ્વરૂપે આપ્યું છે. એને આપણે બી સ્ટાર જે નીચે આપેલું છે એ જોઈએ. એટલે એ ટૂંકું સ્વરૂપ, વધારે ટૂંકું સ્વરૂપ જે છે રાસાયણિક સૂત્ર સ્વરૂપ. તો મેગ્નેશિયમ એટલે Mg વત્તા ઓક્સિજન એટલે O2 તીર મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ. તો એનું સૂત્ર થશે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ. તો તમે આ ઉદાહરણ જોઈને ખ્યાલ આવતો હશે કે શાબ્દિક સ્વરૂપ કરતાં પણ એ ટૂંકું સ્વરૂપ, સરળ સ્વરૂપ એ છે રાસાયણિક સૂત્રો રૂપે લખવું એ સમીકરણ. ત્રીજું સમીકરણ જોઈએ. મિથેન વત્તા ઓક્સિજન. મિથેન વત્તા ઓક્સિજન એટલે કે બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને આપણને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અને બીજું મળે છે પાણી. તો આને આપણે રાસાયણિક સૂત્ર સ્વરૂપે જોઈએ. તો નીચે જોઈએ સી સ્ટારમાં મિથેન એટલે CH4 વત્તા O2 એટલે કે ઓક્સિજન તીર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સૂત્ર થશે CO2 વત્તા પાણી એટલે H2O. તો આપણને આ સૂત્ર તમે જાતે જ કહી શકો છો કે ઉપરનું જે પ્રકાર 1 છે એના કરતાં પ્રકાર 2 એ લખવું વધારે સરળ છે. પણ ખાસ કે આપણને એમના તત્વોના કે
સંયોજનોના સૂત્રો આવડવા જરૂરી છે. તો એને યાદ કરવા માટે વારંવાર એને વાંચતા રહેવું પડે અને વારંવાર એને યાદ કરતા રહેવું પડે તો આપણને આ સૂત્રો સરળતાથી યાદ રહી જાય. તો આગળ વાત કરીએ તો આગળ વાતની અંદર આપણે વાત કરવાના છે રાસાયણિક સમીકરણ આપણે હવે લખીશું કેવી રીતે. આપણે જોઈ તો લીધું કે રાસાયણિક સમીકરણ લખવું છે તો આપણે કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીએ. તો એ છે નોંધ, ખાસ નોંધ મેં અહીં આપેલી છે તમને નોંધ કરીને કે દરેક તત્વો કે સંયોજનોના રાસાયણિક સૂત્રોની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. આ ખાસ તમારે નોંધનો એ ઉપયોગ અમલ કરવાનો છે કે દરેક તત્વો કે સંયોજનો જે પણ આપેલા હોય એને જો આપણે રાસાયણિક સ્વરૂપમાં લખવા હોય, ટૂંકા સ્વરૂપમાં, રાસાયણિક સૂત્રો સ્વરૂપમાં, તેમના રાસાયણિક સૂત્રોની આપણને જાણકારી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે, આવશ્યક છે. તો હવે જોઈએ રાસાયણિક સમીકરણો કઈ રીતે લખવાના હોય છે, કઈ રીતે લખી શકાય. તો અહીંયા મેં તમને થોડા મુદ્દાઓ આપેલા છે, થોડી માહિતી પણ આપેલી છે તમને, જેથી કરીને આગળ જતાં સાયન્સ કે 10મા ધોરણની અંદર પણ તમને કોઈ વાંધો ન આવે એટલા માટે મેં અહીંયા તમને રાસાયણિક સમીકરણો કઈ રીતે લખાય એની સરળ રીત આપેલી છે. તો પહેલો મુદ્દો જોઈશું. પહેલો મુદ્દો મેં આપ્યો છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપણે લખતા હોઈએ તો એમાં રાસાયણિક ફેરફાર જે અનુભવે છે એ પદાર્થોને આપણે કહીશું પ્રક્રિયકો. શું કહીશું આપણે? પ્રક્રિયકો. ઇંગ્લિશમાં એને રિએક્ટન્ટ કહેવામાં આવે છે. બીજી કે પ્રક્રિયા આપણે જે લખીએ છીએ એ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે નવો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રક્રિયામાં જે નવો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે એ પદાર્થોને આપણે કહીશું નિપજો. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. પ્રક્રિયકો કોને કહીશું? તો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં રાસાયણિક ફેરફારો એટલે કે જેમની વચ્ચે કોઈ પ્રક્રિયા થાય છે કે જેમની વચ્ચે જોડાણ થઈને એ નવો જે પદાર્થ જે જોડાણ થાય છે એ પદાર્થોને આપણે કહીશું પ્રક્રિયકો. અને જે જોડાણ થયા બાદ નવો પદાર્થ બને છે અથવા નવા પદાર્થો મળે છે એને આપણે કહીએ છીએ નિપજો. ત્રીજો મુદ્દો, સમીકરણોમાં પ્રક્રિયકોને તીરની નિશાનીની ડાબી બાજુએ એટલે કે તીરના પ્રક્રિયકોને ક્યાં લખવાના છે એની વાત કરીએ છીએ કે સમીકરણોમાં પ્રક્રિયકોને તીરની જે નિશાની છે એની ડાબી બાજુ એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, ડાબી બાજુએ એટલે કે તીરના ઉચ્ચ ભાગ તરફ તેમની વચ્ચે પ્લસ એટલે કે વત્તાકારની ચિહ્નની નિશાની દ્વારા લખાય છે. ક્યાં લખવાના છે? તો આપણે કહીશું પ્રક્રિયકોને તીરના પૂંછના ભાગ તરફ વત્તાકારની નિશાની દ્વારા લખવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે નિપજોને તીરની નિશાનીની જમણી બાજુ એટલે કે જબા અથવા તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એટલે કે તીરના અગ્ર એટલે કે શીર્ષ ભાગ તરફ તેમની વચ્ચે વત્તાકારની નિશાની દ્વારા લખાય છે. આ વત્તાકારની નિશાની ક્યારે લખવામાં આવે છે પ્રક્રિયકો અને નિપજોમાં? તો કે પ્રક્રિયકો અને નિપજો એક કરતાં વધારે હોય ત્યારે દર્શાવવામાં આવે છે. તો હવે અહીંયા જોઈએ કે અહીં તીરની નિશાની શું દર્શાવે છે. તો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ તમે દર વખતે બોલો છો તીર, તો તીરની નિશાનીનો અર્થ શું છે? તો તીરની નિશાની આપણને બતાવે છે પ્રક્રિયકોનું નિપજોમાં થતું રૂપાંતરણ દર્શાવે છે. શું દર્શાવે છે? તો કે તીરની નિશાની એ પ્રક્રિયકોનું નિપજોમાં થતું રૂપાંતરણ દર્શાવે છે. તમે અહીંયા હવે તમને યાદ રાખવાનું ઉપરના જે મુદ્દાઓ છે મેં તમને યાદ રાખવાના એની ટૂંકા રૂપમાં અહીં લખીને આપ્યું છે કે આ તીર છે, આ તીર જે છે તીરનો આપણે આ જે ભાગ બતાવીએ છીએ એને કહીશું અગ્ર અથવા તો શીર્ષ ભાગ, અને આ જે પાછળનો ભાગ છે એને આપણે નામ આપ્યું છે પૂંછ ભાગ. તો પૂંછ ભાગ તરફ પ્રક્રિયકો જે તીરની બાજુ થશે ડાબી બાજુ,
તીરની અગ્રભાગ તરફ એટલે કે નિપજો દર્શાવીએ છીએ અને એ નિપજો જમણી બાજુ આવશે, તીરની જમણી બાજુ લખાય છે. તો તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે મેં આ જે ઉપરના મુદ્દાઓ આપ્યા છે એમાં તમને જે વાક્યમાં આપ્યું છે એને મેં અહીંયા ટૂંક સ્વરૂપમાં તમને લખીને આપેલું છે. તો આટલું ખાસ આપણે યાદ કરીએ જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે રાસાયણિક સમીકરણો કઈ રીતે લખી શકાય છે. તો યાદ ફરીથી બોલું છું કે તીરની પૂંછ ભાગ એટલે કે ડાબી બાજુએ પ્રક્રિયકો અને તીરના અગ્રભાગે એટલે કે અગ્ર તરફ નિપજો જે જમણી બાજુ લખવામાં આવે છે. તો આગળ આપણે આ વસ્તુને અથવા તો આ સમીકરણ લખવાની રીતનો એક ઉદાહરણથી સમજીએ કે તમને એક ઉદાહરણ આપેલું છે. ઉદાહરણ છે આપણું હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા થઈને, અહીંયા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એ બે અગત્યના પ્રક્રિયકો છે. એમની વચ્ચે શું થાય છે તો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે અને એ પ્રક્રિયા થઈને એ નિપજ રૂપે આપણને સોડિયમ ક્લોરાઇડ અને બીજું આપે છે પાણી. તો આ સમીકરણ મેં વાક્યમાં આપેલું છે એને આપણે બે રૂપે લખીશું. અહીંયા પહેલું લખીએ છીએ રાસાયણિક સૂત્ર રૂપે અને બીજું રૂપ લખીશું શાબ્દિક રૂપે. તો રાસાયણિક રૂપે કઈ રીતે લખાશે તો અહીંયા જરૂરી જે પ્રક્રિયકો છે એ પ્રક્રિયકોના સૂત્રો લખીશું અને એ પ્રક્રિયકોની વચ્ચે વત્તાકારની નિશાની લખીશું. તો ઉપરના સમીકરણમાં જોઈએ તો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એટલે કે HCl એનું સૂત્ર થશે. બીજું નામ છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જેનું સૂત્ર થશે NaOH. તો આ બંને વચ્ચે આ બંને પ્રક્રિયકો છે તો બંને વચ્ચે આપણે વત્તાકારની નિશાની મૂકીશું. તો આ થઈ ગયું તીરની ડાબી બાજુએ એટલે કે પ્રક્રિયકો અને હવે આપણે લખીશું તીરની જમણી બાજુ કે જે નિપજ મળે છે એ. તો આ બાજુ આપણે શું લખવાના છે નિપજો અને આ બાજુ આપણે લખ્યું છે પ્રક્રિયકો. તો જોઈ લઈએ નિપજો શું બને છે તો કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ જેનું સૂત્ર થશે NaCl અને બીજું બને છે પાણી. તો બીજું વસ્તુ બને છે માટે એને વત્તાકારની નિશાનીથી આપણે દર્શાવીશું અને પાણીનું સૂત્ર થશે H2O જે તમને જ્ઞાત છે, તમે જાણો છો. તો હવે એને આપણે શાબ્દિક સ્વરૂપે કઈ રીતે લખાય તો શાબ્દિક સ્વરૂપમાં ફક્ત એમને શબ્દોમાં લખવાના, સૂત્રમાં નહીં પણ ફક્ત એમને શબ્દોમાં લખવાના. જેમ કે HCl ને શબ્દમાં લખ્યો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વત્તા સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લખ્યું કેમ કે NaOH નું શાબ્દિક સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ થશે. વચ્ચે તીરની નિશાની મૂકીશું. NaCl એટલે એનું નામ થશે સોડિયમ ક્લોરાઇડ વત્તા H2O નું નામ થશે પાણી. તો તમને આ એક ઉદાહરણ દ્વારા મેં તમને સમજાવી. બીજા વિશેષ ઉદાહરણો તમે બુકની અંદરથી પણ જોઈ શકો છો અને લખી શકો છો. તો આ તમને આજે જે ભણાવવામાં આવ્યું એ તમારે એ નોટબુકની અંદર લખવાનું રહેશે. વિશેષ આપણે વધારે માહિતી આ ચેપ્ટરની વખત પીરિયડની અંદર ઓનલાઈન લેક્ચરની અંદર જોઈશું. ત્યાં સુધી બધાને ગુડ બાય, થેન્ક યુ.